డాలస్ లో జరుగుతున్న రెండవ బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ లో మరి అవార్డ్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఫీల్డ్ లో అవార్డు గెలుచుకున్నారు అనిల్ సుంకర గారు. తెలుగు వారందరికీ పరిచయమైన ఈయన సినిమాలతో అందరికీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చి అలాగే ఒక బిజినెస్ ని ప్రొవైడ్ చేసి ఒక ఉపాధిని కల్పించి ది బెస్ట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇన్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ లో గెలుచుకున్నారు. కాబట్టి ఆయన మనసులో మాట అసలు ఆ సంతోషం తెలుసుకుందాం. Anil garu, first of all, congratulations on winning the award. Thank you very much. So, how do you feel about it? You are the one among. Feel very proud and moreover feel honored. And the awards pettina vallaki, I mean, I'm happy for them and their dedication. Ilanti atni encourage cheyali. And for the entrepreneurs, budding entrepreneurs, this will be a good platform. That's what I'm thinking. Yeah. అంటే మీలాంటి వాళ్ళ అవార్డ్స్ తీసుకుంటే నిజంగా జనరేషన్ వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్. అంటే దే డూ దే జాబ్ ఈవెన్ మోర్ విత్ డెడికేషన్, రైట్? సో వాట్ ఎనీ మెసేజ్ ఫర్ ద యూత్? Just be yourself and you can achieve anything what you want. Thank you so much. ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న ఫీల్డ్ గా మనం ఐటీని చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఆ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ది బెస్ట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా అవార్డుని అందుకున్నారు శ్రీకాంత్ రెడ్డి గడ్డం గారు. ఆయన మాటల్లో విందాం ఆయన సంతోషం ఏంటో. సో కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో హౌ డు యు ఫీల్ అబౌట్ విన్నింగ్ ద అవార్డ్? It's 25 years of commitment. Okay. And by mostly I believe like it's a core values. We believe in core values, empathy. No matter how big you are, just you got to be empathetic and you got to treat every person like you would like to be treated. And responsibility is the one, because the awards and achievements brings more responsibility and it puts more pressure on you, and that gives to be opportunity to become a more entrepreneur and create more jobs. Passion, I mean, just nothing can be happen without passion, which we believe strongly everyone should have a passion to achieve, otherwise once they get bored they can't achieve anything. And being flexible, agility, that's the main thing. And things change, markets change, and you got to be adaptive to the market conditions. That's a core for any entrepreneur or any businessman, because you cannot keep on doing the same thing and expect different results. So that's what we are based on: ERPA, empathy, responsibility, passion and agility. Wow. These are the core values our business stands for, and that is our differentiation. You definitely stand as an inspiration to the generation. Thank you very much and once again. హలో అండి, ఈరోజు మనము తెలుగు టైమ్స్ బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ కేటగిరీ మనము వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ కేటగిరీలో మనకి దయాకర్ పొస్కూర్ గారు ఉన్నారు. వాళ్ళు అవార్డు పొందుకున్నారు. సో ఈరోజు అవార్డు తీసుకున్నారు కదా, ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? వెరీ హ్యాపీ అండి. ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు టైమ్స్ వారు ఇట్లా ఈ అవార్డు చేయడం, తర్వాత TV9 with their help of TV9 having a pretty big event here, and especially creating a venture capitalist and startup category is new, and I'm glad they created this category. I'm happy for it. Especially what Dallas Venture Capital is based in Hyderabad, India, and also in Dallas. We are a $150 million fund అండి. లైక్ బేసికలీ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ స్టార్టప్స్, B2B సాఫ్ట్వేర్ స్టార్టప్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ అండ్ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ. తెలుగు టైమ్స్ బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ ఫుడ్ కేటగిరీలో ఈరోజు మనకి రమేష్ గడ్రాజ్ గారికి అవార్డు వచ్చిందండి. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు కంగ్రాచులేషన్స్ రమేష్ గారు. సో హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ యువర్ సక్సెస్? Well, thank you. I'm very grateful to take this award. Yeah, first when started, లేదన్నా గ్రూప్ లేదు. During four times also we went through a lot of issues and things. But currently all our community. సో ఇంత మంచి ఫుడ్ ఈ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఎలా కృషి చేస్తారు? ఏం చేస్తారు మీరు? మొత్తం కార్పొరేట్ ఆఫీస్ నుంచి they will support everything. తెలుగు టైమ్స్ బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్లో మనకి బిజినెస్ ఇమిగ్రేషన్ అండ్ లా కేటగిరీలో గీతా దమ్మన్న గారికి అవార్డు వచ్చింది. సో కంగ్రాచులేషన్స్ గీతా గారు. అండ్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సీ హౌ డు యూ ఫీల్, అండ్ యూ హెవ్ స్టార్టెడ్ 20 years బ్యాక్ అని అన్నారు. సో ఈ స్టేజ్కి రావడానికి, ఇప్పుడు ఎక్సలెన్స్ అవార్డు తీసుకోవడానికి హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్? థ్యాంక్ యూ అండి. మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు టైమ్స్ వాళ్ళు ఒక లీగల్ సర్వీసెస్ని గుర్తించినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇది కమ్యూనిటీకి చేసే లీగల్ సర్వీసెస్. అంటే చట్టం అనేది చట్ట పరిధిలో ఉండాలనేది అందరూ తెలుసుకోవాలని అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము మేము మా ఆఫీస్ ద్వారా, మా సర్వీసెస్ ద్వారా. అందుకని చాలా ఆనందంగా ఉందండి. యు ఆర్ ఎ బిగ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు ద సొసైటీ, అండ్ ఆల్ ద వన్స్ హు ఆర్ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ want to start into law are just looking forward
మీలాగా సక్సెస్ అవ్వాలి అనేసి కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ TV9 ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. ఈ కాలంలో బూమింగ్ ఇండస్ట్రీ ఏదైనా ఉంది అంటే అది రియల్ ఎస్టేట్. ఎస్, ఇక్కడైనా ఎక్కడైనా. సో ప్రపంచంలో రియల్ ఎస్టేట్ ని మించిన ఫీల్డ్ లేదంటారు ఫర్ ఫెచింగ్ ద మనీ. అండ్ హియర్ ఇన్ డాలస్ ద రియల్ ఎస్టేట్ లో మరి అవార్డు పొందారు. ద బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ అండ్ TV9 సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ అవార్డ్ ఫంక్షన్ లో రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధించి విజయ్ బొర్రా గారు అవార్డ్ ని తీసుకున్నారు. ఆయన చేతిలో మనం అవార్డు చూడొచ్చు అండ్ ఆనందం ఆయన ఫేస్ లో ఉంది. మరి ఆయన మనసులో మాట ఎలా ఉందో. కంగ్రాచులేషన్స్ విజయ్ గారు. హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ దిస్? Thank you very much. Dallas has been blessing for us. We are very fortunate to be in Dallas, and we are in the right time, right location, and we made it. ఎస్, అంటే ఇప్పుడు చాలా ఏమంటారు సంతోషకరమైన క్షణాలు అనుకోవాలి. ఎందుకంటే దేశం కాని దేశం వచ్చి స్థిరపడి మనం స్థిరపడి 10 మందికి ఉపాధి కల్పించడం. దట్టు రియల్ ఎస్టేట్ అంటే దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఇక్కడ ల్యాండ్ పెద్దగా ఉంటుంది, జనాలు తక్కువగా ఉంటారు. మన దేశంలో అయితే ల్యాండ్ చిన్నది, జనాలు ఎక్కువగా ఉంటారు. సో రియల్ ఎస్టేట్ లో ఇక్కడ మీ సక్సెస్ మంత్ర ఏంటి? ఎందుకంటే ల్యాండ్ ఎక్కువగా ఉంది, బట్ ఈవెన్ దే ఆర్ ప్రైమ్లీ హై ప్రైజ్డ్. సో కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్? So means it's all about finding a right location in land. It's all about right location and right price. If you buy at right location at right price, everything else will follow. సో మొత్తానికి రియల్ ఎస్టేట్ సంబంధించి అవార్డ్ సాధించారు. అండ్ మెయిన్ సపోర్ట్ అంటారు ఫ్యామిలీ. మేడం, కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ విన్నింగ్. అంటే ఈ అవార్డ్ లో మీకు సగభాగం ఉంది అండ్ పాపకి. కుటుంబం సపోర్ట్ లేకపోతే ఏది సాధించలేరు కాబట్టి హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? I feel very happy that he got this award. Yourself, because జనరేషన్ కి మెసేజ్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు అంటే మీ డాడ్ వాళ్ళంతా అవార్డ్ తీసుకున్నారంటే యూ గెట్ ద ఇన్స్పిరేషన్. హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్? I'm really happy. My dad's one of the best Indian businessmen in all of Dallas. I know that for a fact. And the fact that he's getting awarded for it makes me really happy too. Would you continue the legacy? I hope so. I hope I can live up to what he does. Congratulations and all the best. Thank you Vijay garu. Dallas లో జరుగుతున్న రెండవ బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ బై తెలుగు టైమ్స్ అండ్ TV9 ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ అవార్డ్ ఫంక్షన్ లో ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ కి సంబంధించి ఐటీ ప్రొడక్ట్స్ సంబంధించి ఆ ఫీల్డ్ లో అవార్డు పొందారు మన కిరణ్ రెడ్డి పాషం గారు. కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఐటీ ప్రొడక్ట్స్ లో చాలా బ్రాండెడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి. వాటి కాంపిటీషన్ ని తట్టుకొని మీరు అవార్డు సాధించారు. హౌ డు యు ఫీల్ అబౌట్? ముందుగా TV9 ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారము. మనకు సాఫ్ట్వేర్ చాలా వరకు ఐటీ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది స్టాఫింగ్ సర్వీసెస్ సైడ్ ఉంటుంది. మనకు ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయడం అనేది కొద్దిగా అరుదు. ఈ ఐటీ ప్రోడక్ట్స్ చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. బట్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ ద ఇన్నోవేషన్. కొత్తగా తయారు చేసి కస్టమర్స్కి నిజంగా అవసరమయ్యేది చూసుకొని గ్యాప్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని బిల్డ్ చేసి దాన్ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసాము. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 years బ్యాక్ నుంచి ఇదే ఫీల్డ్లో ఉన్నాము. అండ్ ఇప్పుడు ఒక 40 different కంట్రీస్లో మన సాఫ్ట్వేర్ అమ్మడం జరుగుతుంది. US ప్రైమరీ మార్కెట్, బట్ యూరోప్, ఏషియా, ఆస్ట్రేలియా అన్ని ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలలో అడ్వాన్స్ దేశాలలో మన సాఫ్ట్వేర్ అమ్మడం జరుగుతున్నది. అండ్ ఆల్ ద టైమ్ వీ హ్యావ్ టు బీ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. కటింగ్ ఎడ్జ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే యాజ్ వీ సెడ్ కట్ త్రోట్ ఉంటుంది టెక్నాలజీ వైజ్. If you're on top of it, then we'll be able to sustain. So that is your achievement. I mean, a secret of your achievement. Congratulations once again, Kiran garu. Thank you very much. Rendava Business Excellence Awards by Times, Telugu Times, with association with TV9 జరుగుతున్న డాలస్ లో జరుగుతున్న ఈ సంబరానికి మరి ఆత్మచరణ్ రెడ్డి గారు వచ్చారు, ఫార్మల్ MP అండ్ ఫార్మల్ ఆటా. సార్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్ గా పిలిచారు అండ్ హీస్ బీన్ అవార్డెడ్. సార్, హౌ డు యూ ఫీల్? అంటే ఈ ఈవెంట్ సెకండ్ టైం అవుతుంది. తెలుగు వాళ్ళ ఒక ఎక్సలెన్స్ ని మనం అవార్డ్ చేసుకుంటాం, అంటే అవార్డు ఇస్తూ సత్కరిస్తున్నాం, గౌరవిస్తున్నాం. హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ ది అట్మాస్ఫియర్? I'm really thrilled and honored. The first thing is, this is the first organization, being a Telugu organization, recognizing our own Telugu successful entrepreneur. You know, this is a new trend. As there's a saying in Telugu, మన ఇంటి వారిని మనమే ఎప్పుడు ప్రోత్సహించాలంటారు, గౌరవించాలన్నట్టు ఆ సాంప్రదాయాన్ని సుబ్బారావు గారు ఒక తెలుగు మ్యాగజిన్ గత 21 సంవత్సరం క్రితం స్థాపించి తెలుగు వారికి ఒక సమాచారాన్ని భారతదేశంలో మన ప్రత్యేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎటువంటి సమస్యలు ఏమవుతున్నా అన్న విషయాన్ని కూడా మనకు అందిస్తూ, పర్టికులర్లీ ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ టు సీ
that he started this on behalf of Telugu Times, successful business entrepreneurs, recognizing them, and which first one was done in San Francisco. And I'm being a resident of Texas. I'm so happy that he chosen Texas as his second annual event. And at the same token, I just want to congratulate to all the winners of this. And I'm being a part of this and part of extending the support anyway I can. I'll definitely do it, not now, but in the future also. And I wish him and his organization and others who participated the best of luck in the future. Thank you. ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు మనం చూస్తే తెలుగు టైమ్స్ మరియు TV9 ఆధ్వర్యంలో జరిగే బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్కి చీఫ్ గెస్ట్గా విచ్చేసిన విప్రో ప్రెసిడెంట్ నాగేంద్ర బండారు గారు ఉన్నారు. నాగేంద్ర బండారు గారు చాలా హ్యూజ్ ప్రొఫైల్ అండి. వీళ్ళు కమ్యూనిటీ సర్వీసే కాకుండా వీరు కెరియర్ పరంగా మనకి గర్వకారణం అయ్యారు. ఈ రోజున విప్రో ప్రెసిడెంట్గా చాలా అరుదైన పొజిషన్లో వన్ ఆఫ్ ద తెలుగు వారిగా గొప్పగా చెప్పుకోగలిగేవారు నాగేంద్ర గారు మీరు ఈ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ బడ్డింగ్ ఎంటర్ప్రినర్స్ గారు, వచ్చే ఎంటర్ప్రినర్స్, వీళ్ళని చూస్తే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? చాలా ఆనందంగా ఉందండి. ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఎంతోమందికి ఉపాధి కల్పిస్తారు. వాళ్ళని ఇక్కడ గుర్తించి వాళ్ళకి ఒక ఫోరం క్రియేట్ చేసిన సుబ్బారావు చెన్నూరు గారికి, అలాగే అందరికీ ఒక ఆంట్రప్రినర్ ఎన్నో మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఎకానమీ గ్రో చేస్తారు. ఎంతో కష్టతరమైన పని అది, ఎన్నో సంవత్సరాల శ్రమ. అలాంటి వారు అందరినీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వారిని గుర్తించినందుకు వాళ్ళకి ఎంతో కృతజ్ఞత తెలపాలి. అండ్ అలానే మనం చూస్తే తెలుగువారు దినాభివృద్ధిగా చూస్తుంటే మనకి ఎంతో మంది తెలుగువారు అసలు టెక్సస్లో కానీ ఈ దేశంలో కానీ దే ఆర్ వన్ వే ఆర్ అదర్ దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద ఎకానమీ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. అలానే దే ఆర్ గివింగ్ బ్యాక్ హోమ్ కంట్రీ. ఇది ఎలా చూస్తుంది? ఇక్కడ తెలుగువారు ఎంతో శ్రమ కూర్చి ఎకానమీని డెవలప్ చేసి ఉద్యోగాలు చేయకుండా ఎన్నో వ్యాపారాలు స్థాపించి ఈ కంప్లీట్ ఎకానమీని వృద్ధి చేసే ఇంపార్టెన్స్లో ఎక్కువగా శ్రమ తెలిసిన వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు. రియల్ ఎస్టేట్ అయితే కానీ, ఐటీ కానీ ఎన్నో సంస్థలు స్థాపించి అమెరికాలో ఒక గుర్తింపు పొందిన ఒక జాతిగా తెలుగు జాతి నిలిచిపోతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసే జాబ్స్ అయితే కానీ, ఎంప్లాయ్మెంట్ అయితే కానీ, ఎడ్యుకేషన్లో అయితే కానీ అన్ని రంగాల్లోనూ తెలుగు వాళ్ళు ముందుంటారు. చాలా థ్యాంక్స్ అండి TV9కి మీ యొక్క ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినందుకు నాగేంద్ర గారు. ఇట్స్ ఆల్వేస్ ప్లెజర్ మీటింగ్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ యూర్ ఇన్పుట్స్. ఈరోజు ప్రత్యేకంగా చీఫ్ గెస్ట్గా పాల్గొనడానికి మనతో పాటు హానరబుల్ కాన్సులేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా DC మంజునాథ్ గారు ఉన్నారు. ఇక్కడ మంజునాథ్ గారు ఇక్కడ అందరికీ సుపరిచితులు. ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా వీరు చాలా అకేషన్స్, ఇండియన్ సెలబ్రేషన్స్లో వీరు స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలానే మనం చూస్తే వారు ఎంతో ఉదారత హృదయంతో హ్యూస్టన్ నుంచి ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ తెలుగు వారి అవార్డ్స్ని కాస్త ఎంకరేజ్ చేద్దామని వారు రావడం జరిగింది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ హ్యూస్టన్ సార్. సో tell me, how do you feel about being here as part of this? Andariki namaskaram. I am very delighted to be here in Dallas today for this Business Excellence Awards event, 2024 event being organized by Telugu Times. It's a very innovative event to recognize and commemorate the achievements, outstanding achievements of the business community, especially the Telugu business community. Overall, the Indian diaspora in the US is a very strong rock pillar of the India-US bilateral relationship, and particularly the Telugu community stands out. May it be the IT field or any other, the latest fields in the technology or in the real estate or in the cinema industry and all. So I am very delighted to be here in Dallas and to be part of this event today. Thank you. Thank you, sir. ఈరోజు డాలస్ మెట్రోప్లెక్స్లో తెలుగు టైమ్స్ బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ కార్యక్రమం చాలా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. అయితే మనతో పాటు ఇక్కడ ప్లేనో మేయర్
జాన్ మన్స్ గారు ఉన్నారు. జాన్ మన్స్ గారు ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రత్యేక అతిథిగా ఈ కార్యక్రమం రావడం జరిగింది. దాంతోపాటు మనకి ఫ్రిస్కో స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్కి ఏదైతే బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా గోపాల్ పొన్నం గారు ఉన్నారు, మన తెలుగు వారు. వీరు కూడా ప్రత్యేక అతిథిగా రావడం జరిగింది. అయితే మనం వారిని అడిగి కనుక్కుందాం వారి మాటలో హౌ దే ఫీల్ అబౌట్ ఇట్. సార్, ఇట్స్ అ గ్రేట్ ప్లెజర్ టు హ్యావ్ యూ హియర్. హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ బీయింగ్ హియర్ at this Business Excellence Awards? Well, it's certainly an honor and a privilege to be here. This is such a growing community, and we're really proud to host entrepreneurs and businesses that have moved to North Texas to be a part of this growing community. So we're thrilled to have everyone here, and we always look forward to having new companies move to Frisco and Plano. And as you see that the Indian diaspora has been day by day increasing, and the entrepreneurs are growing day by day in Dallas Metroplex. So how do you see this growth? Well, we encourage it every day. In fact, we probably, and I can speak for Frisco too, but Plano works almost every day on our economic development to make sure that our corporate community globally is embraced and successful. Appreciate all your efforts and all that you do for the community, and thank you, Mr. Mayor. Thank you. It's our pleasure. Thank you, sir. మనతో పాటు ఫ్రిస్కో ISD బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్న గోపాల్ పొన్నం గారు ఉన్నారు. గోపాల్ గారు, మీ మాటలో చెప్పండి, హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ బీయింగ్ హియర్ at Telugu Times Business Excellence Awards? I'm very glad that this is happening here in Plano lo, especially Dallas lo. Subbarao garu, thank you so much for hosting it here. You could have chosen to host it in any other part of the country. Last time I know you did it in Milpitas in California, but this time you are choosing it here. And this is, I would say, is a big hub anamata for especially entrepreneurs. Plano and Frisco and Irving and all these cities combined Dallas Metroplex lo, there's amazing entrepreneurial wave happening here. And this is the right time in the country. If you are doing things like this, lot of people who are struggling, who are already successful, everybody will be encouraged. And this is the right opportunity and then platform. We are very glad that it is happening here, and then we look forward to the festivities this evening. Thank you. Appreciate all your inputs. Thank you, sir. రెండవ బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ బై తెలుగు టైమ్స్ విత్ అసోసియేషన్ విత్ TV9 డాలస్ లో జరుగుతున్న ఈ ఫంక్షన్ కి అంటే మెయిన్ కర్మకర్త క్రియగా సుబ్బారావు గారు చేస్తుంటారు. అంటే సెకండ్ టైం ప్రీవియస్లీ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో నిర్వహించారు, మరి ఈసారి డాలస్ లో నిర్వహిస్తున్నారు. మరి ఆయన మాటల్లో ఆయన సక్సెస్ మంత్రం ముందు మనం కనుక్కుని తర్వాత ఈ ఈవెంట్ ని నిజంగా చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టారు. బికాస్ యూ హ్యావ్ సీన్ so many big figures or big fat people, I can say. Subbarao garu, first of all congratulations andi, chaala grand ga jarigindi. Last year మొదలు పెట్టిన ఈ ప్రస్తావన ఇంకా ఇలా కొనసాగాలని ఆశిస్తున్నాము. అండ్ టెల్ అబౌట్ యువర్, అంటే ఇంతమందిని ఒక చోట చేర్చి అవార్డ్ ఫంక్షన్ చేయడం అనేది చాలా శ్రమతో కూడుకున్న పని. సో టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు సుబ్బారావు చెన్నూరి. గత 21 సంవత్సరాలుగా వస్తున్న తెలుగు టైమ్స్ పత్రికకి ఐఎమ్ ద ఎడిటర్, పబ్లిషర్ అండ్ CEO. తెలుగు టైమ్స్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ తెలుగు కమ్యూనిటీ ఇన్ USA. ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేసినా అక్కడే ఉంటుంది. ఆటా కావచ్చు, తానా కావచ్చు, లేకపోతే NRA TDP కావచ్చు, లేకపోతే BJP కావచ్చు, పొలిటికల్ యాక్టివిటీ కావచ్చు, బిజినెస్ యాక్టివిటీ కావచ్చు, ఎంటర్టైన్మెంట్ యాక్టివిటీ కావచ్చు, అన్ని చోట్ల కూడా తెలుగు టైమ్స్ ఉంటుందండి. ఈ జర్నీ ఈజ్ లైక్ దట్. లాస్ట్ ఇయర్ 20th మైల్ స్టోన్ వచ్చినప్పుడు ఇంకేదైనా చెయ్యాలి అన్నప్పుడు వన్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రైకింగ్ అనిపించింది ఏంటంటే, తెలుగు ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఫినామినల్లీ. కాస్తా కూడా కాదు, ఫినామినల్గా పెరుగుతున్నారు. తెలుగు ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ వెల్త్ కూడా పెరుగుతుంది. వీళ్ళకి రికగ్నిషన్ ఉండాలి, ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి. రికగ్నిషన్ అంటే మనం ఎంతమందిని రికగ్నైజ్ చేయగలం, ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి. ఆ ప్లాట్ఫామ్ మనం క్రియేట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది తెలుగు టైమ్స్ పరంగా అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ టాస్క్. The first I approached TV9. TV9, they agreed to be the exclusive media partner, helping the entire process of Excellence Awards. It's not just last రోజు వచ్చి ఈవెంట్ షూట్ చేసి టెలికాస్ట్ చేయటం కాదు, ఈవెంట్ పార్ట్నర్ స్టార్టింగ్ నుంచి అన్నమాట. సో we started working. In fact, the second step I took community partners. It's a new word actually, Tana, Ata, Nata. They're all organizations we are working with. So వాళ్ళని బాబు మీరు పార్ట్నర్స్గా ఉండండి, నేను ఒక ఫ్లయర్ ఇస్తాను, ఆ ఫ్లయర్ మీ మెంబర్స్కి పంపించండి, ఒక ఈమెయిల్ ఇస్తాను పంపించండి, అట్లా వాళ్ళందరూ. సో ఇట్ రీచ్ టు ద కమ్యూనిటీ. నామినేషన్సే కాదు, రిఫరల్స్ కూడా పెట్టాము దీంట్లో. సో ఎవరైనా సరే బాబు మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్
సో మనకి కేటగిరీస్ అనగానే ఈ కేటగిరీలో ఉన్నారు బలన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అని రిఫర్ చేయటం, రిఫర్ చేస్తారే అయితే మీరు పంపించండి వాళ్ళని అడిగి చెప్పించండి అంటాం, ఆ విధంగా రిఫరెన్స్ కూడా అవటం అన్నమాట. సో వీ వాంట్ టు ట్రై అండ్ రికగ్నైజ్ అండ్ గివ్ దెమ్ అవార్డ్స్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ఐడియా. వెంటనే ఇక్కడ లోకల్గా ట్యాంటెక్స్ ఉన్నది, సరే ట్యాంటెక్స్ని ఆర్గనైజింగ్ పార్ట్నర్గా పెట్టుకున్నాము. తెలుగు టైమ్స్ నుంచి అన్ని పనులు చేస్తూ వస్తున్నాం అనమాట. తెలుగు టైమ్స్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ అన్ ఇండిపెండెంట్ మీడియా హౌస్. రైట్ నౌ మీ అండ్ మై బోత్ సన్స్ are doing this. Actually, we want to develop this platform, Telugu Times Business Excellence Awards, further. See that people look forward. ఇక్కడ ఈ అవార్డు తీసుకోవాలి మనం అనే స్థాయికి ఇది ఎదగాలి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అదే పని చేస్తున్నాము. అంటే ఒకరోజు మీరు కూడా ఒక ఆస్పిరెంట్ గా వచ్చారు అంటే ఈ దేశానికి, కానీ ఈ రోజు ఇంతమందికి ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలిచారు. సో ఆ జర్నీ చూసుకుంటే ఒక ప్రౌడ్ మూమెంట్ అనిపిస్తుంది. సో వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్, వాట్ కెన్ యూ సే? Yeah, in fact, certainly, see, honestly, media is not a money-making business. Everybody knows that. So Telugu Times also, it just survives. We do several things and see that it is going. We have a very good recognition as a unbiased paper, as a paper without any gossips, without any exaggerations, without any scandals, stories, those kind of things. Lot of people ask me actually, మీ తెలుగు టైమ్స్లో కొంచెం స్పైస్ పెంచండి అని. సో నా అవసరం లేదమ్మా, ఇది చేద్దాం అని. సో దట్స్ హౌ వీఆర్ రన్నింగ్ ఇట్. సిమిలర్లీ నవ్ ఆల్సో, yes, it's a lot of satisfaction. Today, at the end of second Business Excellence Awards, it's an immense satisfaction. We want to do it more. And definitely, I will say that we are scaled up compared to 2023 event. And scale up chesam. This is all God willing. We want to do bigger, better, Definitely. better. Thank you very much. Thank you very much, Andy, and Thank wish you. you all the very best for your future commitments and upcoming events. రెండవ బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ డాలస్ లో జరుగుతున్న ఈ ఈవెంట్ కి చాలా మంది ప్రముఖులు వచ్చారు, అండ్ మెనీ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ విన్నర్స్ of the event, and more so we are looking forward for the next event for next year, because Subbarao garu annattuga it will be a regular event from henceforth ippadi nunchi. కాబట్టి చాలా మంది విదేశాల్లో, అమెరికాలో స్పెషల్లీ స్థిరపడ్డ తెలుగు వారు ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ విజయాన్ని మన తెలుగు వారికి అంటే ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలి. కాబట్టి ఈ బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ నిరంతరం కొనసాగుతూ ఉందని ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ TV9 కూడా విష్ చేస్తుంది మిమ్మల్ని సుబ్బారావు.